Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Biz şu tevhidin ahamiyetlerini ötüp, tevhid uluhiyini alıp bitirdik. Biz hali tevhid esma ve sıfatını almadık. Şuna göre tevhidin üçüncü türü tevhid esma ve sıfat dep yazığız. Biz ayttık tevhid üçe bölünə deyildik. Birinci tevhid er-rububiyye, Allah Subhanahu Taala'nın Rabbılığında birligi. İkinci tevhid el-uluhiyye dedik. Allah Subhanahu Taala'nın birligi ibadette. Hem de üçüncüsü indi tevhid esma ve sıfat. Allah Subhanahu Teala isimleri ve sıfatlarında birligi. Yani yazığı şulayıq. Allah Subhanahu Teala bir özügine kamil isimlerge ve sıfatlarga iyi. Hem niçin şuşu bu tevhid şulayıq muhim? Allah Subhanahu Teala'ga biz mine hatta dua kılganda dağın Allah Subhanahu Teala şuşu isim sıfatları bilen yalvarsak şuşu duaga irişu şulayıq vesile deb atalar. Yani Allah Subhanahu Teala yakın ayu. Eğer de biz prosto dua kılabız iken, ya Rabbim mena akça bir deb, ya Rabbim mena yaxşı hayırlı mal bir deb. Bu yaxşı dua. Amma duanın ədəblərindən bulub durab, əgər də biz Allah Subhanahu Taala şöyle dua kılabız iken. Ya el-Gani, yani en boy, ya Rabbim sen en boyu, ya Rabbim sen en yumart, ya Rabbim sen barlıq nərsədən dəgin pak, barlıq nərsələrə birə-birə muhtaç deyil, biz barımıza sənə muhtaç. Ya Rabbim mena hayırlı, bərəkətli rizqlar bir deb etsək, bu indi senin dua kabul bulduğuna özünə görə bir səbəb bulub durab. Hem Allah Subhanahu Taala yarata, qaçan onun isim sıfatlarla biz ona yalvarabız. Şöyle bana delil. Resulullah Aleyhisselam her vakitte şöyle Allah Subhanahu Teala'ya şunday isim sıfatları bilen en birinci başta Allah Subhanahu Teala maktap ona yalvaraydı. Ondan sonra dua kıla başlaydı. Mesela ya Rabbim sen gafu etüçü, gafu etirge yaratasın. Gafu et benim günahlarımı deyip. Mesela Er-Rahman, Er-Rahim deyip aytadi. Mesela El-Gafur, El-Gaffar. Ya Rabbim sen көп eti gafu etirge yaratasın. Sen gafu etüçü deyip. Her vakit ne şöyle yalvarsak, bu inşallah bizden dua kabul bulunur. Üzüne göre bir sebeplerine kirip durar. Hem Allah Subhanahu Teala'ga şulayıq kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat kılır aldığından bilgen isimlerin hem bilmegen isimleri bilen kıyamet günlerine bilecek isimleri bilen secde kılıp Allah Subhanahu Teala ku bitir Allah Subhanahu Teala maktap şu isim sıfatları bilen Allah Subhanahu Teala yalvaracak hem şefaat sorarga Allah Subhanahu Teala rüxsat alacak hem şu vaxtda Allah Subhanahu Teala aytır Resulullah soradı şefaat kıldı sana ümmetine sana birilirdi. Şuna göre bu Allah Subhanahu Teala'nın birliği, şu anın kamil isimlerinde, sıfatlarında şulay Allah'ın Teala birlikine bulur deyir. Amma şu mine Allah'ın tevhid esma sıfat dedik. Biz aytdık her bir tevhid bozulsa, anda şirk bula. Bu tevhid esma sıfatta şirk niçe gitip bilinne? Nindi şirk ol tevhid esma sıfatlarda. Ol eğer de biz kişiye kelip aytабыз iken, sen en yumart zat deb aytsak. Ne kişiye kelip aytабыз деген kişi akça berdi. Mine sen en yumart zat deb aytу, bu indi şolay şirkке kire. En yumart zat ol bir Allah kına. Kişi түгел, yaşayındır mahluk түгел. Kişi aytırgan bular sen yumart deb, ama en yumart zat deb aytırga yaramay. Ise sen patçalarının patçaları deb. Karollerinin karoli deb kişiye aytasan iken şulay şu isim sıfatlarda Allah'a da şirk getirgen bular. Çünkü her bir patçaların patçası bir Allah kına. Kıyamet gününün patşası, bu dünyanın yani huzası, ahiretinin huzası o bir Allah kına. Ona göre şu isim sıfatlarını biz özümüz
үйренергә тиешбез. Алла Субхану тәгалә ялварганда шушы Алла Субхану ва тәгаләгә шушы дуга кылу сәбәпләреннән. Һәм шулай ук менә тагын аерым искәртмә кебек язып куйык. Дуга кылганда дуганың әдәпләре. Әгәр дәгән син дугаң кабул булуын телисең икән, дуганың үзенә күрә шу әдәпләре дәген бар. Иң беренче дуга кыла башлаганда Алла Субхану ва тәгаләне хәмид сәна әйтергә кирәк. Элхамдулиллаһи раббил аламин мәсәлән әйтеп я Раббым, син галәмнәрнең хуҗасы. Үз телебездә әйтсәк ярый. Шулай үз телебездә әйтсәк ярый. Я Раббым, син галәмнәрнең хуҗасы. Я Раббым, син безгә барлык нимәтләрне биреп торучы. Бер син үзең генә. Я Раббым, син иң барлык нәрсәдән дәген бай. Син бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел дип, шулай итеп күбрәк әйтсәк, яхшырак була. Чөнки ничек итеп безнең шундый әйтем бар. Алла Субхану ва тәгалә кеше аннан сораганны ярата. Әгәр дә кеше аннан сорамый икән, дуга белән ялвармый икән, киресенчә Алла Субхану тәгалә ачулана башлый. Алла Субхану тәгалә газаплана, Алла Субхану тәгалә ачуы килә. Һәм менә шу исем сыйфатларны әгәр дә без гарәпчә беләбез икән, гарәпчә әйтсәк була. Әгәр дә гарәпчә белмибез икән, үз телебездә әйтсәк тәген була. Я Раббым, син гафу итүче. Я Раббым, син тәүбәләрне кабул итүче. Я Раббым, син иң рәхимле, иң рәхмәтле зат. Я Раббым, синең кодрәтең киң. Я Раббым, син барлык нәрсәгә дәген кодрәтле дип. Шуны тел белән әйтү, Алла Субхану тәгалә хәмид сәнәләр әйтү, шушы әйбергә керә. Икенчесе ул Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә хәмид сәнәләр әйтү. Салават та укысак була. Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават шәрифләр әйтү. Намазда укыган салаватны укысак була. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Яисә булай әйтсәк була. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Бу шулай әдәпнең дугаларыннан булып тора. Дуганың әдәпләреннән булып тора. Üçüncüsü, biz kıblağa qarıyız. Yönəlləbiz üzümüzün yüzümüzünü qiblağa. Dördüncüsü, qullarını көтәрәбез. Qullar көтәреп дұға сұрау, ничек дип хадистә килә, Алла Субхану тәгалә оялыр, дияларны буш кайтарырга. Чөнки без бер Аллаһтан дұға сорыйбыз. Бишә булдымы? Бишенчесе, Алла Субхану ва тәгалә син якынлык булырга тиеш, Алла Субхану тәгалә ышану булырга тиеш, Алла Субхану тәгалә һич шиксез ул синең дуаңны, ягъни кабул итә ала, бирә ала. Син янда хәтта бер нинди шик тә булырга тиеш түгел. Языгыз, дуга кылганда шиксез дуга кылырга тиеш. Ягъни бер нинди кабул итер микән Аллаһ, дугам кабул булыр микән дип шундый уйлар хәтта керергә тиеш түгел. Кайбер кеше әйтә, менә ди, минем янда
Нәрсе ауыртқан еді? Өзім ауырған ем дей. Көпме дұға қылдым дей. Алла Тағала қабыл етмеді дей. Тәжірибе қылып қарадым дей. Менә бұл керек еді дей. Дұға қылдым дей. Дұға сұрап қарадым, Алла Тағала қабыл етмеді дей. Менә бұл әйбер бик зур хата. Андай бір булырга тиеш түгел. Синең бер нишегеңдә булырга тиеш түгел, Алла Тағала кабул итмәй. Син киресенчә күп иттереп, ягъни дуа кылырга тиешсең. Һәм шушы менә бу әйбер зур хата, чөнки хәтта әйтәләр, ягъни кеше шулай иттереп ашыктыра Алла Субхану Тәгаләнең, ягъни шушы кабул итмәвен. Дуаның кабул булмауының үзенә күрә шу сәбәпчесе була. Алтынчысы, һәр вакытта да Алла Субхану Тәгалә дуа сорарга бу дөнья әйберләре белән дә бәйле, ахират әйберләре белән бәйле. Ягъни дуаны күбәйтергә һәм бөтен мәсьәләләрдә дә дуа сорарга. Барлык нәрсәгә кагылганда да дуа сорарга күбәйттереп. Ягъни без үзебезгә җәннәт сорыйбыз, хисапсыз җәннәткә кергә сорыйбыз, кабер газабыннан котылырга сорыйбыз. Әмма кайбер кеше бу дөньяда әйбер сорарга уяла. Аллаһтан сорап утырмыйм инде. Мәсәлән, кешегә сыер алырга кирәк, башка авылга бара. Аллаһтан сорамый дуга. Я Раббым, миңа бәрәкәтле, хәерле сыер бир дип мәсәлән. Анда әйбер сорап утырмыйм инде ди. Яисә иртә белән торды, хайваннарны карарга кирәк. Шу вакытта кеше кул күтәреп дуга сораса, я Раббым, бүген җиңел генә эшләргә насыйп ит миңа бүген шу эшләрне ди. Яисә я Раббым, шулай бүген җиңел генә көнемне бәрәкәтле үткәр дип, үткәрт минем дип. Я Раббым, бүген шулай җиңел генә иттереп эшләргә насыйп ит дип. Яисә я Раббым, бүген файдалы гыйлем алырга насыйп ит дип, шундый әйберләрне кеше сорамый. Менә бу шулай хата булып тора. Бу дөнья мәсьәләләрендәге һәрбер нәрсәдә сорарга кирәк Аллаһ Тәгалә. Чөнки сез Аллаһтан гына сорыйсыз бит. Аллаһ ярата сораганны. Нишләп без бу әйбер сорап утырмыйм инде дип үзебезнең шушы иң зур гыйбадәтне калдырабыз. Киресенчә, нинди генә мөмкинчелек бар, шушы мөмкинчелекне кулланырга кирәк. Аллаһтан сорарга кирәк һәр вакытта. Я Раббым, исән сау гына Казанга барып кайтырга насыйп ит. Бәрәкәтле юлларымны, хәерле кыл юлларымны дип Аллаһтан сорарга кирәк. Чөнки без бер Аллаһтан сорыйбыз. Бу шулай Аллаһ Тәгалә моны ярата. Бу иң яхшы гыйбадәтләр булып тора. Шуңа күрә Умар радиллаһу анһу шундый әйтим килә. Мин ди дуа кылганда ди, дуаның кабул булуын кай вакытны хәтта өмет тә итмим ди. Әмма мин шатланам ди, Аллаһ Тәгалә миңа мөмкинчелек бирде, бер Аллаһтан гына сорарга ди. Шушы гыйбадәтне кылырга ди. Мәсәлән, без 5 вакыт намаз укыйбыз. Шулай бит инде. Гыйбадәт иң яхшы, иң зур гыйбадәтләр булып тора. Умар радиллаһу әйтә, әмма мин шатланам ди, шулай ук ди. Шушы нинди генә мөмкинчелек бар, шушы дөньяви нәрсәдә мин Аллаһтан сорыйм, гыйбадәт кылам ди. Хәтта кабул булмаса да гында миңа кайгырмыйм ди. Ни өчен? Чөнки мин Аллаһ яраткан иң зур гыйбадәтләрнең берсен кылдым ди. Кыямәт көнендә иншалла аның өчен күп әҗер булачак ди. Шуңа күрә шулай сахабалар шуны әйтим килә. Хәтта аларның сандалияларындагы шушы кайышы өзелгән булса, алар шулай Аллаһтан сорыйлар иде беренче. Авырып киттеләр икән, Аллаһтан сорыйлар иде. Берәр нәрсә эшләргә кирәк икән, Аллаһтан сорыйлар иде. Алар шуның кадәр иттереп, шушы менә бу әл-яқин дип атала инде. Менә без алдангысын үттек бит. Шиксез ышану. Хәтта шушы бер сугышка барганда дагы алар шуның кадәр Аллаһтан сорадылар. Карыйлар, каршыларында шундый зур, шундый елга, каты ага торган. Шушы елганы чыгырга берни күпер дә бер нәрсә юк. Һәм Аллаһтан соралар: "Я Раббым, безгә шу елганы чыгырга җиңеллек насыйп ит" дип. Шушы елганы үтәргә насыйп ит дип. Һәм дуа кылдылар дагы. Һәм шушы елга өстеннән йөреп киттеләр ди хәтта. Шушы тарих китапларында шушы әсәрдә китерелә. Ягъни шуның кадәр Аллаһ Субхану Тәгалә аларның шиксез шушы ышану, шушы Аллаһ Тәгалә бу нинди әйберне тели, шуны эшли ала ди. Хәтта су өстеннән дә йөреп киттеләр дип, шушы аларның шушы әсәрләрендә килә сахабаларның шуның кадәр итеп алар Аллаһ белән йөрәкләрен бәйләделәр. Һәм менә бу дуа чыннан да менә безнең Аллаһ белән йөрәкне бәйләнешне бик каты ныгыта. Кеше һәр вакытта белә, нинди генә яхшылык килдеме, нинди генә начарлык килдеме, сынау килдеме, авырлык килдеме, барсы да Аллаһтан. Шулай бит инде, барсы да Аллаһтан. Кайбер кеше куркып йөри. Анда сихерчеләрдән, яисә явыз кешеләргә зыян китерергә мөмкин дип, яисә башка әйберләрдән асылда кеше уйласа, бу әйбер бит Аллаһ миңа тәкъдир кылган дип.
Демәк, Аллаһ Тәгалә белә нәрсә миңа хәерле дип, кеше үзе менә шу бәхетле итеп тоя башлый. Шушы менә бу бәхеткә ирешү серләреннән булып тора. Әгәр дә кешенең менә шу тәкъдиргә иманы көчле булса, шушы менә барлык әйбер Аллаһтан икәнлегенә белсен. Шуңа күрә, нинди генә әйбер булса дагын, дөньяви белән кагышлы булсын, яисә ахирәтле белән ахирәткә кагышлы булсын, һәрвакытта дуа кылырга кирәк. Дуа. Моңа бик каты мәсьәләгә шу басым ясыйбыз инде без. Ни өчен? Чөнки без менә кызганычка каршы шушы дуага җиңел карый башладык. Шушы дуаның менә әһәмиятен күтәрер өчен һәм аны шушы күбрәк шушы кулланыр өчен. Һәм шулай әл-җазм фиһи, бу галимнәр аңлаталар, дугада иншаллах дип әйтмәскә, я Раббым син теләсәң дип әйтмәскә. Языгыз, ничәнчесе бу? 7-нчесе. Дугада я Раббым син теләсәң, шулай эшлә, теләмәсәң алай эшләмә дип әйтмәү. Кайбер кеше дугада шуны дуга сорый. Я Раббым, әгәр дә теләсәң, миңа шушы әйберне җиңеләйт, әгәр дә теләмәсәң җиңеләйтмә дип. Бу хата булып тора. Рәсүл сәлам дигән әйтте, сорасагыз Аллаһ Тәгаләдән яхшы итеп сорагыз. Я Раббым бир миңа, я Раббым син бирүче дип, шулай итеп сорагыз Аллаһ Тәгаләдән, шушы бу әйбердә нәрсә булыгыз. Таләпчән булырга кирәк бу әйбердә. Аллаһтан сорарга кирәк. Булай кеше әйтергә мөмкин, я Раббым син теләсәң бир, теләмәсәң бирмә дип. Бу Аллаһ Тәгалә тик сынаган кебек була. Ягъни Аллаһ Субханаһу Тәгаләне ничектер шундый хәтта галимнәр әйтәләр, бу кеше үзе соран кеше кебек ди инде. Ягъни Аллаһ Тәгалә теләсәң бир, бирмәсәң бирмә миңа дип утырган кебек була ди. Юк, алай эшләргә ярамый. Аллаһтан үзең теләп, таләпчән булып, шулай итеп сорарга кирәк. Я Раббым бир миңа, я Раббым син иң бае, я Раббым син иң юмарт зат, я Раббым сиңа бер нинди бу нәрсә, бер нәрсәдәген бу синең мөлкәтеңнән бер нәрсәне киметми дип, шулай итеп сорап, таләпчән булу, шу дуганың кабул булу серләреннән булып тора. Һәм шулай ук 8-нчесе дуганы яшерен кылу. Кешеләр алдында кычкырып, нитеп, менә карагыз мин дуга кылам дип, шушы әйберне эшләмәү, яшерен кылу. Ул дуга синең белән Аллаһ арасында гына булырга тиеш. Бөтен кеше янында кычкырып, әйдәгез мин дуга кылам, куллар күтәрегез дип, шушы әйбер булырга тиеш түгел. Кайбер вакытта булырга мөмкин. Анда мәсәлән, җомгадамы, яисә кеше мәсәлән, кешеләр алдында мәсәлән аларга өйрәтергә мәсәлән дуга кылырга мөмкин. Әмма кеше асылда шу дугасын ни өчен яшерен тавыш белән эшли, шушы менә бу ихласлык булсын өчен. Арасында Аллаһ белән аның арасына шушы бер нинди кешеләр кермәс өчен һәм шушы менә бу Аллаһка гына бер үзенә генә дуга кылып, менә шушы риядан сакланыр өчен, башка әйбердән нитер өчен. Тугызынчымы? Һәм 9-нчысы үзеңнең ашаган һәм эчкән ризыкларың хәләл булырга тиеш. Бер ни шик тә булырга тиеш түгел. Ашамлыкларың, эчемлекләрең барысы да хәләл булырга тиеш. Ничегә хадис килә, Рәсүлебез саллаллаһу алейһи ва сәллям бер кеше турында сөйли, бер кеше ди сәфәргә чыккан аның да киемнәре тузган Өстенә ди аның шушы тузан кунган Ашарына юк, эчеренә юк Һәм Аллаһтан кул күтәреп сорый, я Раббым, бир миңа, я Раббым, булыш миңа дип Аллаһтан сорый. Әмма аның эчкән шушы эчемлеге харам булды Аның ашаган ризыгы харам булды Аның тапкан шушы малы харам булды Урладымы? Яисә харам юл белән таптымы? Яисә хәләл булмаган әйбер ашадымы
Ничегинде Алла Субхану Тағала менә шундый харам эшенә кергән кешенең ди дугасын кабул итсен ди. Шундый менә бу хадис. Шуңа күрә менә бу әйбергә бик мөһим булырга кирәк. Кеше үзенең эшенә харам кертте икән, дуга кылам ди, кабул түгел ди, ягъни үзе шушы кеше гаепле булырга мөмкин. Шуңа күрә без менә бу әйбергә шулай мөһим булырга тиешбез. Әлхәмдүлилләһ, хәзерге вакытта бик яхшы яшибез. Әлхәмдүлилләһ, ризыкларыбыз бик күп. Шикле әз генә шик булды икән ул әйбердән, ул әйберне калдырсаң яхшырак. Үзеңнән калдырга. Әмма башка кешегә әйтеп, мәсәлән, мин бу әйбердә шик бар, моны ашамагыз, бу харам дип әйтеп, шулай дөрес түгел. Син күрәсең икән башка кеше аны ашый. Әмма синең нишләптер күңелеңдә шик бар. Әгәр дәгән инде 100% дәлил бар икән бу әйбер харам дигән, син моны җиткерәсең кешегә, ярамый моны дип. Әмма үзең бәребер шушы шикләнеп ниндидер әйберне шигең бар икән, ул әйберне калдырсаң хәерлерәк. Чөнки безнең әлхәмдүлилләһ әйткәнемчә колбасабыз да хәләл колбасаларыбыз бик күп. Әлхәмдүлилләһ, кая гына карама, хәләл ризыклар бик күп. Шуңа күрә менә бу әйбергә шулай бик каты басым ясарга кирәк. Шулай бер сәләфләребездән шунда әйтем килә. Аның кызлары дип килә анда өендә инде. Аны эшкә чыкканда әйтә торган булганнар. Я әти, шушы үзенең кәсебеңне хәләл кыл, шикле әйберләрне калдыр дигән. Без дигән бу дөньядагы ачлыкка да сабыр итә алабыз. Әмма ахиратның, кыямәт көненең шушы авырлыкларына һәм җәһәннәмнең утына без сабыр итә алмыйбыз ди. Шуңа күрә бу дөньяның әзрәк ачлыгында булса без сабыр итәрбез ди. Шуңа кәсеп кылганда ди, бөтен әйберең, ягъни һичшиксез хәләл генә булсын дип, шундый итеп әтиләренә әйтә торган булганнар. Шуңа күрә менә бу әйбер бик мөһим булып тора. Һәм менә бу Алла Субхану Тәгалә исем сыйфатларында без ни өчен моны үтәбез, ничек дугага кагылабыз, ул без аны шушы белергә тиешбез. Аллаһның камил исем сыйфатларына бер Аллаһ үзе генә лайыклы, Аллаһтан бер нинди зат тагын, бер нәрсә дигән шушы исем сыйфатларга лайыклы була алмый. Бөтен нәрсә ул biz әйткәнебезчә шушы иң камил, иң яхшы, иң идеальный дип әйтик. Исем сыйфатлар барысы даган ул Аллаһка гына хас һәм башка бер нинди зат тагын, бер нәрсә даган моны бу әйбергә нәрсә була итә алмый. Тиңдәш кыла алмый Аллаһ Субхану Тәгалә. Шуңа күрә белү безгә фарыз. Без моны белергә тиешбез. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең шушы менә бу дуга кылганда даган, гыйбадәт кылганда даган һәм башка кешеләргә дәгъват җиткергәндә дәгән шушы әйберләрне куллану кирәк. Кешегә дәгъват кылабыз икән, әйтәбез, үзебезгә чакырмыйбыз, әйтәбез, Аллаһка кайт кардәшем дип. Ягъни Аллаһ Субхану Тәгалә ул бөтен тәүбәләрне кабул итүче, иң гафу итәргә яратучы, гафу итүче, рәхимле, рәхмәтле, иң шушы Аллаһ Субхану Тәгаләнең мактап шушы әйберләрен иткәндә дәгән Аллаһ Субхану Тәгалә турында кешегә сөйлибез икән, аның шулай йөрәге нитеп калырга мөмкин. Ягъни йөрәге шулай ачылып китәргә мөмкин. Шушы Аллаһ Субхану Тәгаләгә мәхәббәте арта башларга мөмкин. Шуңа күрә әгәр без хадисләрне карыйбыз икән, яисә Коръәнне карыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә хәтта аятларында бетергәндә дәгән ва хуас-самиул алим ва хуар-рахманур рахим. Башка шу әйберләрдә Аллаһ Субхану Тәгалә һәр вакытта үзен шушы исем сыйфатларын һәр вакыт аятларда әйтә һәм Рәсүлullah үзенең хадисләрендә һәр вакыт шуны әйтеп тора. Ни өчен? Без Аллаһ Субхану Тәгалә нинди бөек зат икәнен белсен өчен. Аллаһ Субхану Тәгаләгә карата иманыбыз артсын өчен. Аллаһ Субхану ва Тәгаләгә ярату һәм гыйбадәт шушы дөрес булсын өчен шушы тәүхид әсма сыйфатны белү шулай ук кирәк. Һәм шулай шушы дуга турында бетте, анда сызык куясым, нәрсә куясым, шу исем сыйфатларны язып алыйк. Шулай галимнәр әйтәләр, кемдә кем берәр нәрсәне яхшырак белә, кемдә кем Аллаһ Субхану Тәгаләне дип әйтәләр, яхшырак белә, ул аңа яхшырак гыйбадәт кыла башлый, яхшырак ярата башлый Аллаһ Тәгаләне. Кызганыч ки безнең җирлектә кеше менә намазга басмый дибез, тәүхидне белми дибез, исламнан ерак дибез. Ни өчен? Чөнки ул чын Аллаһ Субхану Тәгаләне нинди зат икәнен белми әле. Ул аның йөрәгенә әле сеңдермәгән. Аллаһ Субхану Тәгаләне нәрсәләрен белми, исемнәрен, сыйфатларын, Аллаһ Тәгалә турында гыйлем бөтенләй белми. Шуның аркасында Аллаһка гыйбадәт кылмый. Әгәр дә кеше чыннан Аллаһ Тәгаләне күбрәк белә икән,
Allah Subhanahu Teala турында өйрәнә икән, ул аңа һичшиксез гыйбадәт кыла башлый. Allah Subhanahu ва Таалагә шушы мәхәббәте арта дидек. Allah Subhanahu ва Тааляны күбрәк белгән саен аңа шушы гыйбадәт тәген кыла башлый. Һәм шулай ук шушы Аллаһ Subhanahu Тааляның юмартлыгы турында бер хадисне әйтеп китәсем килә ахырда. Рәсул сәлам сөйли хадисел кудси, ягъни Аллаһ Subhanahu Тааля әйтә ди: "Я минем кулларым ди. Я минем кулларым ди, әгәр дәген сез ди һәрберегез миннән сорасагыз ди." Ягъни бөтен кеше мәсәлән Аллаһ Тааля сорый икән нәрсәдер, нәрсә тели шуны сораса ди. Мәсәлән, кемдер машиналар сорый, кемдер зур өйләр сорый, кемдер зур бәхетләр, балалар сорый ди. Һәм мин ди сезгә барыгызга да бирдем ди. Мәсәлән, барыгызга да бирәм икән ди. Бөтен кешегә нәрсә тели шуны бирәм икән ди. Ул минем мөлкәтемнән ди. Шуның кадәр кыйммәттер ди. Ничек итеп без инәне алабыз дагын? Диңгезгә тыгып алабызмы? Ya күпме суны алдык без диңгездән, шушы инә ышындагы калган су белән. Ягъни бер тамчы су. Менә шушы мин биргән бөтен әйбер шу бер тамчы инәдәге шушы су кебек кенә булыр ди. Ә минем мөлкәтем ди, шушы диңгез суы кебек, ягъни бер генә хәтта зур тамчыга да кимемәс ди. Ягъни бу күрсәтеп тора Аллаһ Subhanahu Тааля нинди юмарт икәнлеген. Аллаһ Subhanahu Тааляның нинди, ягъни шушы зур мөлкәт икәнлеген, байлыгын, иң бай зат икәнлеген. Ягъни әгәр Аллаһ һәрберегезгә бирсәм дип әйткәнемчә, кемдер мәсәлән машиналар сорый, кемдер җир шары хәтлек байлык сорый, кемдер күп иттермәндә балалар сорый, нәрсәләр сорый. Әмма Аллаһ да мөлкәтенә нәрсә киметәме ул? Шушы менә инә тыгып алган кебек, шушы инәдә калган су бөртеге хәтлек кенә шушы ул мөлкәт кимиячәк, шуның кадәр генә. Бу шуңа күрсәтеп тора, без Аллаһ Тааляга һәрвакыт дуа кылырга тиешбез, Аллаһтан һәрвакыт сорарга тиешбез. Һәм бу күрсәтеп тора Аллаһ Subhanahu Тааля нинди безнең иң бай, иң юмар зат икәнлегенә, һәм һәрвакытта да менә шуны үзебездә кулланырга тиешбез, һәм шушы башкаларга да шушы әйберне җиткерергә тиешбез. Бүгенге дәрес шуның белән тәмамлыйм иншаллаһ. Аннан соң ахырда тагын шул бәхетле ирешү серләренең беренче дәресе калды. Шушы китапны иншаллаһ үтеп бетереп, аннан соң кичкенә генә шу экзаменме, нәрсәме, имтиханмы эшләп алсак, иншаллаһ яхшы булыр дип өмет итәм иншаллаһ. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Sen de zeka